like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। उर्दू के गिरते मेयार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसके सुधार के सिलसिले में बहुत कम इक़दामात नजर आते हैं। उर्दूदान अगर अरबाब इख्तदार से इस सिलसिले में बात करें और इसके सुधार के सिलसिले में कुछ इक़दामात हों तो कोई मायूसी की बात नहीं है, लेकिन इस सिमत इक़दामात बहुत कम नजर आते हैं। शहर के हल्क़े सरोगना नगर के मस्जिद उमर बिन खत्ताब के करीब वाक़े 40 साला उर्दू स्कूल, जिसका एक तालीमी मेयार रहा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कदीम बिल्डिंग में जगह न होने की वजह से जो मसाइल पेश आ रहे थे उसको महसूस करते हुए वहां के एमएलए के जॉर्ज ने एमएलए फंड से ग्राउंड फ्लोर की तामीर का काम मुकम्मल करवाया और फर्स्ट फ्लोर पर अपने जाती खर्च से उसकी तामीर का ऐलान किया है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में एक स्पेशल रिपोर्ट। उर्दू स्कूल ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ MLA ಫಂಡಿಂದ ಇದನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾಲದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಂಬಸಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಂಪನಿ CSR ಫಂಡಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇಡೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂತ। ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಫಂಡ್ಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲೇ ಆದರೂ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ 2008ರಿಂದ MLA ಆಗಿದ್ದರಿಂದ MLA ಫಂಡನ್ನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದು ಬಡವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ CSR ಫಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ ಇಡೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಸು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಬಡವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಫೀಸು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂದು ಆಸೆ। ಸರ್, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಏನಾಯಿತು? ನಮ್ಮದು 3-4 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ। ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ KG ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು MLA ಆಗಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ತುಂಬ್ತಾಯಿತ್ತು। ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ತೊಗೊಂಡು, ಆಗ ಅದು ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು। ಈ ಸ್ಟೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ರೋಡ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ROB ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು। ಈ KG ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂಪುರದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು BBMPಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಬಾಕಿಯವ್ರದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಕಿಯವರು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದು ಸಮೇತ ಇದಾಗ್ತದೆ। ಏನು ಫಂಡ್ ಏನು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆಯಿಂದ? ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಸಮೇತ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ये स्कूल जो है कदीम स्कूल है, उर्दू गवर्नमेंट स्कूल है। हमारे एक इस महल्ले के बहुत ही पुराने कदीम रुकन
अली जनाब पीर खान साहब थे, जो हमारे मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनकी कोशिश से मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब के इहाते में उर्दू गवर्नमेंट स्कूल कायम हुई और वो 1980 के दहाई में, तो उसके बाद से तसलसल के साथ ये स्कूल चलती रही। और उसके बाद जगह की किल्लत हुई, बच्चों की तादाद बढ़ गई, तो उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि एक अच्छे बेहतरीन इमारत में इसको मुंतकिल किया जाए। तो बार बार बच्चों की तरफ से और टीचर्स की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से भी इस बात की कोशिश होती रही कि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी तालीम का बेहतरीन निज़ाम कायम किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने जब भी जज साहब इलेक्ट होकर आते तो हमने इनके सामने ये दरख्वास्त रखी कि भाई हमारे महल्ले की ये 3-4 ज़रूरतें हैं, इसको पूरा करना है। जो हमने मुतालबात इनके सामने रखे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसको पूरा किया है। तो और 2-1 दरख्वास्तें हैं, वो भी पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। एक हमारे कब्रिस्तान का मसला है और एक गर्ल्स कॉलेज का मसला है। ये जब काम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो काम भी होगा। बड़ी खुशी की बात है जहाँ एक तरफ उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उर्दू स्कूल के डेवलपमेंट के सिलसिले में के.जे. जार्ज साहब की तवज्जो काबिल मुबारकबाद है। तो इस सिलसिले में इन्होंने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कायम किया है और माशाल्लाह फर्नीचर जो है, नया फर्नीचर, जबकि इनके पास पुराना फर्नीचर था, वो पुराना फर्नीचर नई इमारत में इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अपने ज़ाती फ़ंड से इन्होंने 14 लाख रुपए खर्च करके अच्छा नया फर्नीचर भी इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं नीचे मुआयना करके। तो इसमें इन्होंने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है कि एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं किया है। सारी चीज़ों को उन्होंने दिल से किया है। नीचे की जो इमारत तामीर हुई है वो इमारत गवर्नमेंट फ़ंड से हुई है। अब जो हिस्सा तामीर होगा वो इनकी अपनी ज़ाती कंपनी के CSR फंड से जो है वो तामीर करेंगे। तकरीबन 600 बच्चे इस वक्त हमारे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। और पहले कुछ परेशानियां थी, मजबूरी थी, बैठने सही जगह नहीं थी, क्लास रूम में वेंटिलेशन की कमी थी, वो सारी चीज़ें थी। अब चूँकि मेयार बहुत अच्छा हो गया है और इसी वक्त के.जे. जार्ज साहब ने जो बात कही है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि हम स्मार्ट क्लास बनाएंगे, वो स्मार्ट क्लास एक तरगीबी चीज़ हो जाएगी और ज़्यादा बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बशर्ते कि हमारे असातिज़ा की, टीचर्स की भी मेहनत वैसी हो जाए जो बिल्कुल ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ के बराबर की तालीम दे दी जाए तो इंशाल्लाह हो सकता है। ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಮಕ್ಕಳು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಹಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ. ಈ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದರದ್ದು ಪಕ್ಕ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 20x60 ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ MLA ಜೊತೆಗೆ? MLA ಅವರು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ सबसे पहले अल्लाह का एहसान, उसके बाद जाट साहब का और मोहल्ले के ज़िम्मेदारों का कि हमारे स्कूल को देखकर फ़िक्र करके इसको यहाँ तक लाकर पहुँचाए। मैं आकर यहाँ पर 4.5 साल का वक्फा हो गया। 1 साल तो मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करी, क्या करना, कहाँ से करना, किससे किधर काम शुरू करना कर दे। इसके बाद कोशिश करने के बाद मस्जिद वालों को पहले अप्रोच करी, उन्होंने ही ज़िम्मेदार ही करके, मगर कोई न मस्जिद वाले आकर हमारा हावी, हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कोई नहीं सुने। सिर्फ हूँ करके बैठकर हमारे बच्चे उनके आंगन में खाना खाते थे। मगर थोड़े दिन के बाद वो मस्जिद वाले बोल दिए आंगन में खाना भी नहीं खाना, आंगन में प्रेयर भी नहीं करना, आंगन में खेलना भी नहीं। तो हमारे बच्चे रोड पर, गली में, मोहल्ले में, अपनी स्कूल के सामने बड़ी मुश्किल से, इस ज़माने में हमारे बच्चों को देखकर बहुत दुख होता था मुझे
क्या ऐसे गरीब बच्चों की इतने ना घर में जगह है। मस्जिद कमेटी की तरफ से आपको पूरी तरह कोई कोऑपरेशन नहीं था? कोऑपरेशन नहीं है, आज जो बोले ही सब झूठ है वो। अब उनके सामने बहस करना नहीं करके चुप के 5 उंगलियों को लेकर काम चलना पड़ता है। 10 साल का वक्फे में हमारा एक पीरियड खराब हो गया। क्या ये गरीब बच्चों का ना घर में जगह, ना स्कूल में बैठने खाने जगह नहीं। कर्नाटक का एक बड़ा इदारा है सबील रसात की शक्ल में एक इदारा है, वहाँ से रुजू होकर आप अपना मसला हल कर सकते थे, क्यों मगर नहीं नहीं ये दबा देते थे हम ना, हमें करें करते तो कुछ भी नहीं थे। एक कॉपी भी दिला दिए नहीं, एक कॉपी भी दिला दिए नहीं, हमें खुद जाकर अप्रोच करी, ये गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ, ये अरबी पढ़ाती हमें टीचरों को, बच्चों को, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात, वो भी स्ट्रेंथ दी, सब दी। टीचर मौजूदा क्या प्रॉब्लम है स्कूल? मौजूदा हमारे कुछ भी नहीं, इंशाअल्लाह अब इंग्लिश मीडियम भी हो गया है। इंग्लिश मीडियम को टीचर्स होना हम हमारे स्कूल में 6वीं 7वीं 8वीं जमात को इंग्लिश मीडियम हो गए, फर्स्ट और सेकंड को भी गवर्नमेंट से खत्म कर दिया जाएगा। उर्दू को खत्म नहीं, उर्दू का पहला लैंग्वेज है, पहली फर्स्ट लैंग्वेज विल बी द उर्दू। उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल कॉम्पिटिटिव, दे कैन गो एंड compete with other children in the field of world, not in the field of our school, in the field of the world। हाँ, इसीलिए कहाँ पर भी जाकर हमारे बच्चे कॉम्पीट होकर हिस्सा ले सकते हैं। इसीलिए पहली ज़बान मादरी ज़बान उर्दू ही है, पहली था 10वीं जमात, साथ इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि माहौल को देखते हुए हमारे बच्चे कमज़ोर नहीं बना। इसे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान शुक्र कि इंशाअल्लाह इसके बावजूद भी मोहल्ले वाले, आपस के लोग, कमेटी वाले, मुसलमान ज़िम्मेदार को, हमारे स्कूल को आको NGOs अडॉप्ट कर लेकर बहुत कुछ मदद कर रहे थे। यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। हमारी बच्ची रहमतुन्निसा करके यमका में जो हमारे स्कूल में पढ़ी है, फर्स्ट रैंक ये साल कर्नाटका को, उर्दू स्कूल की स्टूडेंट, हमारी स्कूल की स्टूडेंट यमका में अब रैंक, एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार घर को आको प्राइज और अवार्ड देकर गए। परसों हाल की बात। मेरा नाम तस्नीम बानू है, मैं गवर्नमेंट उर्दू HP मॉडल प्राइमरी स्कूल की HM हूँ। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।